हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. Welcome to all the Facebook live viewers for today's satsang program. ఫేస్బుక్ లైవ్ వీక్షకులందరికీ కూడా ఈనాటి సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ముందుగా కీర్తనతోటి ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత చైతన్య చరితామృత ఆదిలీల దాని నుంచి చర్చిస్తాము. తర్వాత వైష్ణవులు వాళ్ళకి భగవంతునితో ఉన్నటువంటి సంబంధం దాని గురించి కూడా మనం చర్చిస్తాము. తర్వాత ఈరోజు భాగవతం శ్లోకమైనటువంటి చతుర్థ స్కందము 30వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకం నుంచి మనము చర్చిస్తాం. ముందుగా కీర్తనతోటి ప్రారంభిస్తాం. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, యశోదనందన బ్రజ జన రంజన, యశోదనందన బ్రజ జన రంజన, యమున తీరావనచారి, యమున తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, యశోదనందన బ్రజ జన రంజన, యశోదనందన బ్రజ జన రంజన, యమున తీరావనచారి, యమున తీరావనచారి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద,
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Harinam Sankirtan Mahayagna ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Devi ki jai, Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki jai, Jagat Guru ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahadito Gaudaye Pushpavanto Chitrau Sandau Tamanado Ajanulambita Bhujo Kanakavadatu Sankirtanaika Pitaro Kamala Yataksho Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Namo Mahavadanyaya Krishna Preva Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvishe Namaha. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, summary. Sri Chaitanya Mahaprabhu is none other than the combined form of Radha and Krishna. Chaitanya Mahaprabhu ఎవరో కాదు, ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క మిళిత అవతారమే. He is the life of those devotees who strictly follow in the footsteps of Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami యొక్క అడుగుజాడల్లో ఎవరైతే తీవ్రంగా నడుచుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి భక్తుల యొక్క జీవమే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. Srila Rupa Goswami and Sri Sanatan Goswami are the two principal followers of Srila Swarup Damodar Goswami, who acted as the most confidential servitor of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, known as Vishwambara in his early life. ఎవరైతే రూప గోస్వామి మరియు శ్రీల సనాతన గోస్వామి వాళ్ళిరువురు కూడా ప్రధానమైనటువంటి అనుచరులు శ్రీ స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామికి. ఈ స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి ఆయన చైతన్య మహాప్రభుకి ఆయన చాలా అంతరంగికమైనటువంటి సేవకునిగా, ఎవరైతే తన పూర్వాశ్రమంలో విశ్వాంబరగా పిలువబడుతున్నాడో అతనికి ఆ చైతన్య మహాప్రభుగా అంతరంగిక సేవకుడిగా శ్రీ స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి వర్తిస్తూ ఉన్నాడు. A direct disciple of Srila Rupa Goswami was Srila Raghunath Das Goswami. రూప గోస్వామి యొక్క ప్రత్యక్షమైనటువంటి శిష్యుడు శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. The author of Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami stands as the direct disciple of Srila Rupa Goswami and Sri Raghunath Das Goswami. ఈ చైతన్య చరితామృత యొక్క గ్రంథకర్త అయినటువంటి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆయన
నేరుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి శిష్యుడు శ్రీ రూప గోస్వామికి మరియు శ్రీ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి. ద డైరెక్ట్ డిసైపుల్ ఆఫ్ శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాజ్ శ్రీల నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్, who accepted శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి యాజ్ ఎ సర్విటర్. అందుకని కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి యొక్క ప్రత్యక్ష శిష్యుడు శ్రీల నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్. ఆయన శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి యొక్క సేవకునిగా ఆయన సేవలు చేస్తూ ఉన్నాడు. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ యాక్సెప్టెడ్ శ్రీల జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ, the spiritual master of Srila Bhaktivinoda Thakur, who in turn accepted Srila Gaurkishore Das Babaji, the spiritual master of Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the divine master of our humble self. ఈ రకంగా విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఈ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ యొక్క గురువు. ఈ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ Srila Vishwanath Chakravarti Thakur accepted Srila Jagannath Das Babaji, the spiritual master of Srila Bhaktivinoda Thakur, who in turn accepted Sri Gaurkishore Das Babaji, the spiritual master of Om Vishnupad. So Vishwanath Chakravarti Thakur ఈ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని శిష్యుడిగా స్వీకరించడం జరిగింది. ఈ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ యొక్క గురువు. అదేవిధంగా శ్రీల గౌరకిషోర్ దాస్ బాబాజీని కూడా స్వీకరించడం జరిగింది. ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారి యొక్క గురుదేవులు. మన శ్రీల ప్రభుపాల్ వారి యొక్క గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. సిన్స్ వీ బిలాంగ్ టు దిస్ చైన్ ఆఫ్ డిసైపుల్ ససెషన్ ఫ్రమ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, దిస్ ఎడిషన్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య చరితామృత will contain nothing newly manufactured by our tiny brains, but only remnants of food originally eaten by the Lord himself. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu does not belong to the mundane plane of the three qualitative modes. అందుకని ఏదైతే మనం ఈ చైతన్య చరితామృతని ఇక్కడ ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నామో అది ఈ గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా ఈ చైతన్య మహాప్రభువు నుంచి ఇది వెలువడుతూ ఉంది. అందుకని ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి మేధస్సుతోటి ఈ రాసినటువంటి కల్పనలు ఈ చైతన్య చరితామృతలో మనమేమీ చేయలేదు. ఇది కేవలం చైతన్య మహాప్రభు ఆరగించగా ఆయన మిగిల్చినటువంటి ఉచిష్ట మాదిరి దీన్ని మనము గ్రహించడం జరిగింది. లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ద మండేన్ ప్లేన్ ఆఫ్ ద త్రీ క్వాలిటేటివ్ మోడ్స్. చైతన్య మహాప్రభు ఈ భౌతికమైనటువంటి త్రిగుణాలకు బద్ధుడైనటువంటి వాడు కాదు. ఆయన భగవంతుడు, త్రిగుణాతీతుడు. He belongs to the transcendental plane beyond the reach of the imperfect sense perception of a living being. ఆయన దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొని ఉన్నాడు. ఆ అపరిపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలకు అంతుబట్టనటువంటి వాడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. Even the most erudite mundane scholar cannot approach the transcendental plane unless switching. Even the most erudite mundane scholar కింద పెట్టలో ఇది పంపించాలి. ఇది వేగం. Even the most erudite mundane scholar cannot approach the transcendental plane unless he submits himself to the transcendental sound with a respective mode. అందుకని for in that mode only can one realize the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఎంత పండితుడైనప్పటికీ కూడా, చాలా గొప్ప పండితుడైనా కానీ ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థాయిని అతను చేరుకోలేడు. ఎంతవరకైతే తాను ఆ దివ్యమైనటువంటి శబ్ద ప్రకంపనకి తను శరణాగతుడవుతూ దాన్ని చక్కగా దాన్ని ఆలకించేంత వరకు కూడా అది సాధ్యం కాదు. ఆ భావంలోనే ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సందేశాన్ని ఈ సాక్షాత్కారం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ విల్ బి డిస్క్రైబ్డ్ హియర్ therefore has nothing to do with the experimental thoughts created by the speculative habits of inert minds. ఇక్కడ ఏదైతే మనము వివరిస్తూ ఉన్నామో అది ఈ కల్పన చేసేటువంటివి కాల్పనికుల యొక్క మనసులకు అతీతమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చర్చిస్తున్నాం. The subject matter of this book is not a mental concoction but a factual spiritual experience
that one can realize only by accepting the line of disciple succession described above. ఏదైతే విషయాలు ఇక్కడ మనం ఈ పుస్తకంలో పొందుపరుస్తూ ఉన్నామో అది మానసికమైనటువంటి కల్పన మాత్రం కాదు. దాన్ని మనము అంగీకరించాలి. ఈ గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా ఏదైతే మనం పైన పేర్కొన్నామో ఆ గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా దాన్ని మనం అంగీకరిస్తేనే దాని సాక్షాత్కారం మనకు అవుతుంది. Any deviation from that line will bewilder the reader's understanding of the mystery of Sri Chaitanya Charitamrita, which is a transcendental literature meant for the postgraduate study of one who has realized all the Vedic literatures such as Upanishads and Vedanta Sutra and their natural commentaries such as Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. అందుకని దీని నుంచి ఎంత మాత్రం కొద్దిగా మనం వైదొలిగినప్పటికీ కూడా ఈ పాఠకుల యొక్క మనసుల్ని భ్రాంతి చేస్తుంది. అందుకని గురు శిష్య పరంపరలోనే దీన్ని వినాలి. ఏ కొద్దిగా మనము వైదొలిగినా కానీ ఈ పాఠకుల యొక్క మనసుల్ని భ్రాంతిపరుస్తుంది. ఈ చైతన్య చరితామృత యొక్క రహస్యము బోధపడదు. ఇది ఒక దివ్యమైనటువంటి సాహిత్యము. ఇది ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టడీ అని చెప్పి ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు. ఈ వైదిక సారస్వతాలన్నింటినీ కూడా సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఈ రకంగా ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, ఆ తర్వాత ఈ సహజమైనటువంటి భాష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శ్రీమద్ భాగవతానికి, భగవద్గీతకి, వాటన్నిటి సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని మనము పఠించేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దిస్ ఎడిషన్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య చరితామృత ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ సిన్సియర్ స్కాలర్స్ who are really seeking the absolute truth. ఎవరైతే పరమ సత్యం గురించి అన్వేషిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళ కొరకు ఈ సంపుటం ఏదైతే ఉందో చైతన్య చరితామృతని, దాన్ని మనం అటువంటి తీవ్రమైనటువంటి పండితులకి మనం ఈ గ్రంథాన్ని మనము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద arrogant scholarship of a mental speculator, but a sincere effort to serve the order of the superior authority, whose service is the life and soul of this humble effort. అందుకని ఇదేదో ఈ పరుషమైనటువంటి పాండిత్యము లేక ఈ మానసిక కల్పనాపరులు చేసేటువంటి ప్రయత్నం కాదు. ఇది చాలా తీవ్రతతోటి మనస్ఫూర్తిగా మనము ఈ యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి ప్రమాణాలతోటి ఈ యొక్క వినయమైనటువంటి సేవను మనం చేస్తూ ఉన్నాము. ఇదొక వినయమైనటువంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉన్నాము. ఇది మన జీవము, మన ఆత్మ ఒక పరంపరానుగతంగా ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల్లో దీన్ని మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఇట్ డస్ నాట్ డీవియేట్ ఈవెన్ స్లైట్లీ ఫ్రమ్ ద రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్. ఈ శాస్త్రాల నుంచి కొద్దిపాటిగా కూడా ఇది శాస్త్ర సారాంశాల నుంచి ఇది వైదొలగదు. And therefore, anyone who follows in the disciplic line will be able to realize the essence of this book simply by the method of oral reception. అందుకని గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా ఎవరైతే దీన్ని శ్రద్ధగా ఆలకిస్తారో వాళ్ళకి ఈ గ్రంథం యొక్క సారాంశం అంతా కూడా బోధపడుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకొక పేరా చదువుతాం. The first chapter of Sri Chaitanya Charitamrita begins with the 14 Sanskrit verses that describe the absolute truth. మొదటి అధ్యాయంలో చైతన్య చరితామృతలో ఈ 14 శ్లోకాలు వివరించడం జరిగింది. అవి సంస్కృత శ్లోకాలు. అవి పరమ సత్యాన్ని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నాయి. Then the next 3 Sanskrit verses describe the principal deities of Vrindavan, namely Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda Dev and Sri Radha Gopinath. తర్వాత 3 శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంస్కృత శ్లోకాలు, అవి బృందావన్ యొక్క ప్రధాన విగ్రహాలైనటువంటి రాధా మదన మోహన, రాధా గోవిందదేవ్ మరియు రాధా గోపీనాథ్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాయి. The first of the 14 verses is a symbolic representation of the supreme truth, and the entire first chapter is in actuality devoted to the single verse which describe Lord Chaitanya in his 6 different transcendental expansions. అందుకని ఈ 14 శ్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి మొదటి శ్లోకం ఏదైతే ఉందో అది ఒక ప్రాతినిధ్యాన్ని, ఒక సూచకమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యాన్ని ఆ పరమ సత్యం గురించి వ్యక్తపరుస్తూ ఉంది. ఈ యొక్క పూర్తి అధ్యాయము వాస్తవంగా ఈ మొదటి శ్లోకం పైనే ఆధారపడి ఉంది.
దానికి అంకితమవుతూ ఉంది. ఆ మొదటి శ్లోకము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క 6 దివ్యమైనటువంటి విస్తారాల గురించి ఆ మొదటి శ్లోకము వివరిస్తూ ఉంది. సో రేపు మిగిలినటువంటి ఈ సారాంశాన్ని మనం ఆదిలీల దాని నుంచి మనం చర్చించుకుంటాం. ఈరోజు భగవంతునితో వైష్ణవులకు ఉన్నటువంటి సాంగత్యం దాని గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. సో హనుమంతుడు చెప్తున్నాడు శ్రీరామచంద్రునికి, ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, భవబంధా చిడే తస్యై స్పృహ్యయామి న ముక్తయే భవాన్ ప్రభుర్ అహం దాస ఇతి యత్ర విలుప్యతే. Sri Hanumanji says, O Supreme Lord Rama, I do not desire liberation from material entanglement. హనుమంతుడు శ్రీరామచంద్రుడికి చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ దేవాది దేవుడమైనటువంటి శ్రీరామచంద్ర, నేను ఈ భౌతిక భావబంధనాల నుంచి ముక్తిని కోరుకోవడం లేదు. If it also destroys my awareness that I am your servant and you are my master. ఒకవేళ ఈ ముక్తి నన్ను మరిపింపజేస్తూ ఉన్నట్లయితే, నేను మీ యొక్క సేవకుడిని, మీరు నా యజమానిని మరిపింపజేస్తున్నట్లయితే అటువంటి ముక్తి నాకు అవసరం లేదు. అందుకని ముక్తి ఈ సంబంధాన్ని విడదీస్తూ ఉన్నట్లయితే, నేను మీ సేవకుడిని, మీ నా శాశ్వతమైనటువంటి యజమాని అనేటువంటి మన సంబంధాన్ని విడదీస్తూ ఉన్నట్లయితే ముక్తి, అటువంటి ముక్తిని నేను ఆకాంక్షించను, కోరుకోనని చెప్పి హనుమంతుడు చెప్తున్నాడు. A devotee speaks to Mukti Devi, the personification of impersonal liberation. ఈ నిరాకార ముక్తిని గురించి ఆ ముక్తి దేవి భక్తునితో ఈ రకంగా మాట్లాడుతుంది. సో వాళ్ళ నిరాకార ముక్తిదేవి మరియు భక్తునికి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ ఇది. భక్తుడు అడుగుతున్నాడు ముక్తిదేవిని, హూ ఆర్ యూ, ఎవరు నీవు? ఆ ముక్తిదేవి చెప్తుంది, ఐ ఆమ్ లిబరేషన్, నేను ముక్తిని. వై హ్యావ్ యూ సడన్లీ కమ్ హియర్, ఎందుకు ఉన్న పడాన ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అని భక్తుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ముక్తిదేవి చెప్తుంది, ఓ డియర్ వన్, సిన్స్ యూ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ రిమెంబరింగ్ లార్డ్ శ్రీ హరి, శ్రీ కృష్ణ, ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ యాజ్ యువర్ మెయిడ్ సర్వెంట్. ముక్తిదేవి చెప్తుంది, ఓ ప్రియమైనటువంటి భక్త, నీవు నిరంతరము ఈ కృష్ణుని యొక్క చింతనలో ఉన్నావు గనక నేను నీ యొక్క దాసి మాదిరి నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అని చెప్పి ముక్తిదేవి చెప్తుంది. ప్లీజ్ దేర్ ఫార్ ఎంగేజ్ మీ ఇన్ యువర్ సర్వీస్, కావున నన్ను మీ యొక్క సేవలో నియుక్తం చేయండి అని ముక్తిదేవి కోరుకుంటూ ఉంది. ఓ భక్తుడు అంటున్నాడు, ఓ స్టే ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్, వై ఆర్ యూ కటింగ్ మీ విత్ ద హ్యాస్టెడ్ ఆఫ్ డిప్రైవేషన్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ద లార్డ్. నువ్వు దూరంగా ఉండు, ఎందుకు నువ్వు నా కడకు వచ్చి ఒక గొడ్డలతోటి లేకపోతే ఒక కత్తితోటి నన్ను నా యొక్క భగవంతుని ప్రతి ఉన్నటువంటి భక్తియుత సేవ నుంచి నన్ను దూరం చేస్తున్నావు, నా నుంచి దూరంగా ఉండు. ఈవెన్ దో ఐ ఆమ్ కంప్లీట్లీ ఫాల్ట్లెస్, నాలో ఎటువంటి లోపం లేదు, అయినా కానీ నన్ను ఎందుకు నా భగవంతుని సేవ నుంచి దూరం చేస్తాను. బై యువర్ ఫ్రాగ్రెన్స్ ద వండర్ఫుల్ శాండల్వుడ్ పేస్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్. నీ యొక్క పరిమళం చేత ఈ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ, భగవంతుని యొక్క దివ్య నామం అన్నటువంటి గంధపు లేపనము, దాని నుంచి నేను దూరం అయిపోతాను, అది అంతమవుతుంది. నీ యొక్క వాసన దాన్ని అంతం చేస్తుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, బై యాక్సెప్టింగ్ యూ మై అవేర్నెస్ దట్ ఐఎమ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బి లాస్ట్. నిన్ను నేను స్వీకరించానంటే నా యొక్క ఉనికి ఏదైతే ఉందో భగవంతుని యొక్క సేవకుడునని అది నేను మర్చిపోతాను. అండ్ ఐ విల్ లూజ్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ ప్లెజర్ ఆఫ్ చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్. అంతేకాకుండా ఈ దివ్యనామాల్ని కీర్తించడం అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని నుంచి నేను దూరం అయిపోతాను. దేర్ఫోర్ ప్లీజ్ లీవ్ మీ, కావున దయచేసి నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో. ముక్తిదేవుని అంటున్నాడు భక్తుడు, నాకు అవసరం లేదు, నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో. King Kulashekara says, although Mukti Devi stands at my door with folded hands, I do not desire her.
because that would destroy my devotional service to the Lord. ఈ నిరాకార ముక్తిదేవి ఆమె నా గడప దగ్గరే చేతులు కట్టుకొని నిలబడింది. అయినా కానీ నేను ఆమెను కోరుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఆమెను కోరుకోవడం అనంటే ఆ భగవంతుని ప్రతి నా యొక్క భక్తియుక్త సేవ అంతమైపోవడమే. A sincere devotee, while executing devotional service, always meditates and prays to the Lord. తీవ్రమైనటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడు భగవంతుని పైన ధ్యానం చేస్తాడు, ప్రార్థన చేస్తాడు. ఏమని? Who is dressed like a cowherd boy and lives in Vrindavan. ఏ భగవంతుడైతే ఒక గోప బాలుడు మాదిరి వేషధారణ కలిగి ఆ బృందావనంలో నివసించుంటాడో ఆయనకి ఈ రకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Who is decorated with a wonderful crown adorned with a peacock feather. ఏ భగవంతుడైతే అందమైనటువంటి ముకుటాన్ని ధరించి ఒక నెమల పింఛాన్ని పెట్టుకున్నాడో ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు. Whose broad forehead is anointed with the paste of sandalwood mixed with musk. ఆయన నుదురు చక్కటి గంధపు లేపనంతో అది అలంకృతమైంది. Who wears shark shaped earrings. ఎవరైతే తిమింగళాల లాంటి కర్ణకుండలాలు కలిగి ఉన్నాడో. Whose reflections on his two cheeks defeat the pride of Cupid. ఏవైతే ఆయన బుగ్గలు ఉన్నాయో అవి మన్మథుని యొక్క గర్వాన్ని సైతం ఓడించే విధంగా ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి. Whose eyes are as wonderful as blossomed lotus petals. ఎవరి కన్నులైతే చక్కగా విశాలమైనటువంటి కలువు రేఖలు వంటి కన్నులు కలుగున్నాడో. Whose neck is like that of a conch shell. ఎవరి మెడైతే శంకు మాదిరి చాలా చక్కగా అందంగా ఉన్నదో. Whose face is slightly smiling. ఎవరైతే చక్కగా ఒక మందస్మిత ముఖార విందాన్ని కలుగున్నాడో, స్మిత కృష్ణ చక్కటి చిరునవ్వు కలుగున్నాడో. Whose lips where the flute is situated. ఎవరి పెదవుల పైనైతే ఈ వేణువు అంటిపెట్టుకొని ఉందో. Or the red as the bimba fruit. ఆయన పెదవులు ఎర్రగా బింబాఫలముల వలె ఉన్నవి. Whose complexion defeats the bluish complexion of newly born rain clouds. ఎవరి యొక్క శరీర ఛాయ ఈ స్వచ్ఛమైనటువంటి వర్షపు మేఘాన్ని పోలి ఉన్నవో. Who is supremely peaceful. ఎవరైతే పరమోత్కృష్టమైనటువంటి శాంతిని కలిగి ఉన్నాడో. Who wears a yellow cloth that is as bright as sunrise. ఎవరైతే పట్టు పీతాంబరాలు ఈ సూర్యుని యొక్క ప్రకాశం వలె ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయో అటువంటి దుస్తులు ధరించున్నాడో. Whose neck is decorated with a వైజయంతి garland. ఎవరైతే ఈ వైజయంతి మాలని మెడన ధరించున్నాడో. And who is surrounded by hundreds of young gopis of Vraja. ఎవరైతే వందల కొలది ఈ వ్రజ గోపికల యొక్క సమక్షంలో ఉన్నాడో ఆ భగవంతునికి ఆ భక్తుడు ఈ రకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. The misery of a real devotee is that he cannot sufficiently express his appreciation of the Lord's transcendental activities and realizations awarded by him. భక్తుని యొక్క ఏకైకమైనటువంటి దుఃఖం ఏమిటంటే అతను సరిపడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కార్యకలాపాలను కీర్తింపలేకపోతున్నాననే బాధ. అదేవిధంగా భగవంతుడు తనకు ప్రసాదించినటువంటి సాక్షాత్కారాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానని బాధపడుతూ ఉంటాడు. Due to intense separation from the Lord and feeling unable to please him sufficiently, the devotee's heart burns but does not turn him into ashes. ఈ భగవంతుడి నుంచి ఈ దూరం అయిపోయినామనేటువంటి విరహ భావంతో ఆ భక్తుడు భగవంతుని సంపూర్ణంగా సంతృప్తి పరచలేకపోతున్నానటువంటి విరహంతో ఆ భక్తుని యొక్క హృదయం రగిలిపోతూ ఉంది. కానీ ఆ హృదయాన్ని మార్చి మసి చేయటం లేదు, రగులుతూ ఉందంతే. ఫీలింగ్ దిస్ వే a sincere devotee practices devotional service better and better to rectify the situation. పరిస్థితిని ఇంకా చక్కబెట్టే దానికోసం ఆ తీవ్రమైనటువంటి భక్తుడి భక్తియుత సేవని ఇంకా మెరుగ్గా ఆయన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. డిజైరింగ్ టు అచీవ్ ద గ్లాన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఎందుకు ఆయన మెరుగ్గా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు? భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని పొందేదాని కొరకు. His divine grace, Srila Prabhupada confirms this kind of feeling as transcendental bliss. Srila Prabhupada వారు ఈ రకమైనటువంటి భావాన్ని దివ్యానందం అని చెప్పి ఆయన అభివర్ణిస్తున్నారు. A Vaishnava is always firmly situated in transcendental bliss because he is engaged in devotional service. వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా బలంగా ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆనందంలో నెలకొని ఉంటాడు.
ఎందుకనంటే ఆయన భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తమైనవాడు కనుక. ఆల్దో హీ మే అపియర్ టు సఫర్ మెటీరియల్ పెయిన్స్, భౌతికమైనటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నట్టుగా గోచరించవచ్చు. హిస్ పొజిషన్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సెండెంటల్ బ్లిస్ అండ్ సెపరేషన్. ఆయన యొక్క పరిస్థితిని ఏమని చెప్పి ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారంటే, ఈ విరహంలో ఈ దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి స్థితి ఆ భక్తుని యొక్క స్థితి. అది విరహంలో ఉన్నాడు, భగవంతుని నుంచి దూరం అయిపోయినటువంటి బాధలో ఉన్నాడు, ఈ హృదయం అంతా రగిలిపోతూ ఉంది. ఆపేసేది రామకృష్ణ. హృదయం అంతా రగిలిపోతూ ఉంది. అయినప్పటికీ ఆ విరహంలో ఆ దివ్యానందాన్ని తన భక్తుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇది భక్తుని యొక్క భగవంతునితో తన భక్తునికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఈ రకంగా వివరించడం జరిగింది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైషికీ. ముఖం కరోతి వాచాలం భంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనచారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమాబదివ్యా చవి సుందరాయ తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూతా శిరోమణిం. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Text 31, entitled The Activities of Prachetas. Varam vrinīmahe tāpi nātātvat paratāparat nahyantastved vibhūtīnām sonanta iti gīyase. వరం వృణీమహే తాపి నాదాత్వత్ పరతాపరాత్ నహ్యంతస్త్వద్విభూతీనాం సోనంత ఇతి గీయసే. వరం వృణీమహే తాపి నాదాత్వత్ పరతాపరాత్ నహ్యంతస్త్వద్విభూతీనాం sonanta iti giyase. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Dear Lord, we shall therefore pray for your benediction because you are the Supreme, beyond all transcendence, and because there is no end to your opulences. Consequently, you are celebrated by the name Ananta. There was no need for the Prachetas to ask any benediction from the Supreme Lord. Purport. Because the devotees are simply satisfied by the presence of the Supreme Personality of Godhead. Dhruva Maharaj practiced severe austerities and penances
to see the Supreme Lord, and his intention was to receive benediction from the Lord. He wanted to acquire the throne of his father or attain an even better position. But when he was actually in the presence of the Supreme Lord, he forgot everything. He said, "My dear Lord, I do not wish to ask any benediction. This is the actual position of the devotee. The devotee simply wants to be in the presence of the Supreme Lord, either in this world or in the next, and engage in his service. That is the ultimate goal and benediction for the devotees. The Lord asked the Prachetas to pray for some benediction. And they said, "What kind of benediction should we pray for?" The Lord is unlimited, and there are unlimited benedictions. The purport is that if one must ask for benediction, he must ask for unlimited benediction. The words Tatparata are very significant in this verse. The Supreme Personality of Godhead is Parata Parat. The word para means transcendental, beyond this material world. The impersonal Brahman effulgence is beyond this material world, and this is called Parampadam. Aruhya Krishrena Parampadam. Bhagavatam, 10th canto, 2nd chapter, 32nd verse. Merging into the impersonal effulgence of the Lord is called Parampadam. But there is a higher transcendental position, which is the association of the Supreme Personality of Godhead. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyate. Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 11. The Absolute Truth is realized first as impersonal Brahman, then as Paramatma, and finally as Bhagavan. Thus the personality of Godhead, Bhagavan, is Paratap Parat, beyond Brahman and Paramatma realization. In this connection, Srila Jiva Goswami points out that Parata Parat means better than the best. The best is the spiritual world, and it is known as Brahman. The Supreme Personality of Godhead, however, is known as Parabrahman. Therefore, Parata Parat means better than Brahman realization. As will be explained in the next verses, the Prachetas plan to ask the Lord for something that has no limit. The Lord's pastimes, qualities, forms, and names are all unlimited. There is no limit to his name, form, pastimes, creation, and paraphernalia. The living entity cannot conceive of the unlimitedness of the unlimited. However, if the living entities are engaged in hearing about the unlimited potencies of the Supreme Lord, they are factually connected directly to the unlimited. Such understanding of the unlimited becomes unlimited by hearing and chanting. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadhaltikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Madaya Nagara Grama Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం చతుర్థ స్కందం 30వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకం నుంచి చర్చిస్తూ ఉన్నాం. ఈ శ్లోకంలో ఈ ప్రచేతసులు వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనలే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు, ప్రియ ప్రభు, మేము మీ యొక్క వరాన్ని కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం, మీ యొక్క ఆశీర్వాదం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీరు పరమోత్కృష్టమైనటువంటి వాళ్ళు, ఈ దివ్యమైనటువంటి వస్తువైనటువంటి పరబ్రహ్మానికి కూడా అతీతమైనటువంటి వాళ్ళు. అందుకని మీ యొక్క ఐశ్వర్యాలకి అంతులేదు, అంతులేని ఐశ్వర్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అందుకని మీ నుంచి మేము వరాన్ని పొందేదాని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మిమ్మల్ని అనంతాన్ని కూడా సంబోధిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు అనంతుడు అంటే అన్లిమిటెడ్, అపరిమితమైనటువంటి వాడు. ఈ రకంగా ప్రచేతసులు ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆ అనంతమైనటువంటి భగవంతుడి నుంచి ఆ అనంతమైనటువంటి వరాన్ని మనం పొందాలి. అది ఆ ప్రభుపాల్ వారు చెప్పినట్టు మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామంట. ఒకడు చాలా కష్టపడి ఈ ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఆ వ్యక్తిని అడుగుతున్నాడు, ఏం కావాలి నీకు అని అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంతో వినయంగా ఆయన చెప్తున్నాడు, నాకేం అవసరం లేదండి, మీ చెత్త బుట్టలో ఉన్నటువంటి చెత్త ఇస్తే చాలు అని అన్నాడు. అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే, మనం ఈ భౌతిక సంసారంలో భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము, మనం అవే కోరుకుంటూ ఉన్నాం. అనిత్యమైనటువంటి విషయాల గురించి మనం కోరుకుంటున్నాం. నాకు ఇల్లు కావాలి, నాకు ధనం కావాలి, వ్యాపారంలో వృద్ధి కావాలి, లేకపోతే చదువుల్లో నేను రాణించాలి, లేకపోతే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ రావాలి, లేకపోతే ఇట్లాంటివి, పెళ్ళి కావాలి, పిల్లలు కావాలి, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా అంతమైపోయేటువంటివి, ఇవి పరిమితి కలిగినటువంటివి. కానీ ఆ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, లేకపోతే పెద్ద ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకేదైనా ఉత్కృష్టమైంది మనము ఆయన నుంచి అడగాలి. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు, వన్ షుడ్ మేక్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ప్రేయర్. భగవంతునికి మనం తెలివైనటువంటి ప్రార్థన చేయాలి. కేవలం ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కోసము అటువంటి వరాలు మనం భగవంతుని కోరరాదు. భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అనంతమైనటువంటి ఆ భగవంతుడే నాకు కావాలి అని ప్రార్థించడము, అది తెలివైనటువంటి పని. ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారు ఆయన భాష్యంలో రాస్తూ ఉన్నారు, ఈ ప్రచేతసులు భగవంతుడి నుంచి ఏ రకమైనటువంటి వరాన్ని అడగాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు కేవలం ఆ భగవంతుని చూస్తూ ఆయన యొక్క సేవలో సదా సంతుష్టులై ఉంటారు. ఈ ప్రచేతసులకి భగవంతుడు ముఖాముఖి వాళ్ళకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని ఆ దర్శనంలో ఏ రకమైనటువంటి కోరికలు వాళ్ళకి ఉత్పన్నం కావు అని చెప్పి ప్రభుపాల్ వారు భాష్యంలో రాస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఈ ధ్రువుని యొక్క ఉదాహరణ ప్రభుపాల్ వారు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. స్థానాభిలాషి స్థపతి స్థితోహం యం ప్రాప్తవాన్ దేవమునేంద్ర గుహ్యం కాచం విచిన్వపి దివ్యరత్నం స్వామిన్ కృతార్థోస్మి వరం నయాచే. అసలు ఈ ధ్రువుడు ఎందుకు భగవంతుని కొరకు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు? తన తండ్రి నుంచి, తన చవతి తల్లి నుంచి అవమానింపబడినాడు. తన సోదరుడైనటువంటి ఉత్తముణ్ణి ఉతానపాద మహారాజు తన తొడ మీద కూర్చొని ప్రేమను పంచుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ ఉత్తముడు చిన్న భార్య కొడుకు గనక, ఆ చిన్న భార్య అంటే రాజుకి చాలా ఇష్టం గనక, ఆ చిన్న భార్య ఆమెకి ఈ ధ్రువుడు రాజు ఒళ్ళో కూర్చోవడం ఇష్టం లేదు గనక రాజు ధ్రువుడిని తన ఒడిలో కూర్చునే దానికి నిరాకరిస్తున్నాడు. ధ్రువుడు కూడా చిన్నపిల్లవాడే, ఆ ఉత్తముడు కూడా చిన్నపిల్లవాడే. కానీ ధ్రువుడు చాలా బాధపడ్డాడు. ఆ తండ్రి ఈ రకంగా నన్ను తన ఒడిపైన కూర్చోబెట్టుకోలేదు అని బాధపడి
ఆ చిన్న పిల్లవాడు 7 సంవత్సరాల ప్రాయం కలిగినటువంటి పిల్లవాడు, అతడు చాలా పట్టుదలతోటి ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది తన తండ్రి రాజ్యాన్ని, లేకపోతే తన తండ్రి కన్నా గొప్ప రాజ్యాన్ని పొందాలి, స్థానాభిలాషి. అందుకని ఇక్కడ చెప్పింది స్థానాభిలాషి స్థపతి స్థితోహం. స్థానాభిలాషి అయి తపస్సులో ఆయన నిమగ్నం కావడం జరిగింది. ధ్రువుడు 6 నెలల పాటు ఘోరమైనటువంటి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు. తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ పైన ఆయన ధ్యానాన్ని నిలిపాడు. చాలా కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ధ్రువుడు. తీవ్రమైనటువంటి తపో నియమాల్ని పాటించాడు ఆ భగవంతుని దర్శించేదాని కొరకు, ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారం కొరకు. అయితే చివరికి ఆ భగవంతుని సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సమక్షంలో ఆ కళ్ళు తెరిచి చూడంగానే భగవంతుడు తన ముందర ప్రత్యక్షమై ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుని చూడగానే ధ్రువుడు దేని కొరకు నేను తపస్సు చేశాననేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయాడు. హీ ఫర్గాట్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ జస్ట్ బై సీయింగ్ ద లార్డ్ హీ ఫర్గాట్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకని ఆ భగవంతుని చూస్తే మనం నిజంగా ఆ భగవంతుని చూడటం లేదు. ఇఫ్ యూ రియలీ సీ ద లార్డ్ దెన్ వన్ విల్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ భగవంతుని నిజంగా మనం చూసినట్లయితే మనం సమస్తాన్ని మర్చిపోతాము. ఆయన చెప్తున్నాడు, హీ సెడ్, మై డియర్ లార్డ్, ఐ డు నాట్ విష్ టు ఆస్క్ ఎనీ బెనిడిక్షన్. వరం కోసం స్థానాభిలాషి అయి తపస్సుకు కూర్చున్నాడు ధ్రువుడు. కానీ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ధ్రువుడు చెప్తున్నాడు, నాకు ఏ రకమైనటువంటి వరము మీ నుంచి నేను కోరుకోవటం లేదు. ఇది భక్తుని యొక్క నిజస్థితి. ఇది ఆ భగవంతుని చూడంగానే ఆయన ఎంతో సంతుష్టుడైనాడు. ఆయన చెప్తున్నాడు, కాచం విచిన్వపి దివ్య రత్నం స్వామిన్ కృతార్థోస్మి వరం నయాచే. ఐ వాజ్ searching for glass pieces, but in return I got a diamond. So I am fully satisfied, so I don't want any desires, any benedictions. నేను గాజు పెంకుల కోసం ఎతుకుతూ ఉన్నాను. ఆ ఎతుకుతూ ఉండగా దానికి బదులుగా నాకు దివ్య రత్నము లేకపోతే వజ్రం నాకు దొరికింది. అందుకని వజ్రంతో నేను ఎంతో సంతుష్టుని అవుతూ ఉన్నాను. నాకు ఏ రకమైనటువంటి వరాలు అవసరం లేదు అని చెప్పి ధ్రువుడు చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ అని ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నాడు. భక్తుడు ఆ భగవద్ దర్శనం అయిన తర్వాత ఆ భగవంతుని కన్నా గొప్ప ఇంకేముంది? వాట్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద లార్డ్? భగవంతుని కన్నా ఉత్కృష్టమైనది ఏమీ లేదు. అందుకని ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు ఈ కుడ్ నాట్ స్పీక్. మొదట మాటలు కూడా రాలేదు. అట్లే నిశ్చేష్టుడై ఆ భగవంతుని చూస్తూ ఉండిపోయినాడు. తర్వాత భగవంతుడు శంకుతోటి తన తలను తాకించగా అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నేను కృతార్థుడని, ఐఎమ్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ బెనిడిక్షన్. నాకు ఎటువంటి వరము అవసరం లేదు, బికాస్ మీ దర్శన భాగ్యం నాకు దొరికింది. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ యువర్ దర్శన్. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ అని ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు. A devotee simply wants to be in the presence of the Lord, Supreme Lord, either in this world or in the next. భక్తునికి ఏం కావాలి? భక్తుని కోరిక ఏమిటి? ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో ఉంటే చాలు. నేను ఈ లోకంలో కానీ, పరలోకంలో కానీ, భౌతిక లోకంలో కానీ, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కానీ ఆయన సమక్షంలో ఉంటూ ఆయనకి సేవ చేసుకుంటే చాలు. కానీ ఈరోజు ఎంతమంది ఆ రకంగా భావిస్తూ ఉన్నారు? గుళ్ళో పూజారి ఇంకా గతి లేక ఆయన విగ్రహాలకు సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. చాలా గుళ్ళలో ఏదో ఒక ఉపాధి కింద, ఏదో ఒక కుటుంబ పోషణ కింద ఆయన పూజ చేస్తూ ఉంటాడే కానీ నేను భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నానన్నటువంటి ఆ భావన వాళ్ళకి ఉండదు. ఎందుకంటే భక్తి లేదు కనుక. అందుకని ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో ఉండడమే భక్తుడు కోరుకునేది. ఈ లోకంలో కానీ ఇంకేదన్నా లోకంలో కానీ నేను భగవంతునితో ఉండాలి. అది ఎంతో ఉత్కృష్టమైనది భగవంతునితో ఉండడం అనేది. ఆ పర్సనల్ అసోసియేట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ఆ భగవంతుని యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి సాంగత్యంలో ఉన్నటువంటి భక్తుడికి ఇంకేం కావాలి? నా శ్రీరంగంలో ఒక పూజారి, ప్రధాన అర్చకుడు, ఆయన కూడా మన గురువు గారు దర్శనార్థం శ్రీరంగం వెళ్ళినప్పుడు చక్కగా దర్శనం చేయించి తర్వాత ఆయన ఒక విషయాన్ని అడుగుతున్నాడు గురువు గారిని, జయపతాక స్వామిని. గురువుగారు, నాకు ఒక చిన్న కోరిక, అదేమిటంటే మా కొడుకుని అమెరికా పంపించాలి, మీరు దానికి సహాయపడగలరా అని చెప్పన్నాడు.
గురువు గారు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. మీరు శ్రీరంగం మందిరంలో ప్రధాన అర్చకులు, మీరు మీ తర్వాత మీ కుమారుణ్ణి ఈ వారసుడిగా చేయాల్సింది పోనిచ్చి ఎందుకు మీరు అమెరికా పంపించాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారని చెప్పి గురువు గారు అడిగారు, ప్రశ్నించారు. అమెరికా నుంచి మేము ఇక్కడ భక్తి చేసుకుంటున్నాం భారతదేశంలో. భారతదేశంలో ఉండడం చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. ఎక్కడ ఇది ఆధ్యాత్మిక రాజధాని భారతదేశము, ఈ ధర్మభూమి, కర్మభూమి, వేదభూమి, తపోభూమి, పుణ్యభూమి. మేమిక్కడికి ఉవర్లూరుతూ తహతాలాడుతూ మేమంతా ఇక్కడికి వచ్చి భక్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకు మీ కొడుకుని అమెరికాకు పంపించాలనుకుంటున్నారు? అమెరికా ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్, అమెరికాలో ఏం లేదు అని చెప్పంటే ఆయన అన్నాడంట, పూజ నాకిద్దరు కొడుకులండి, పూజ కొరకు తెలివి తక్కువ వాడున్నాడు, వాడిని పూజారిగా పెడతాను, ఈ తెలివైన వాడిని అమెరికాకు పంపిస్తానని చెప్పన్నాడు. మీరు చెప్పినట్టే వారసత్వానికి ఒకడు ఉన్నాడు, కానీ తెలివైన పిల్లవాడు కూడా ఒకడున్నాడు. ఆ తెలివైన వాడిని అమెరికాకు పంపిస్తే వాడేదో అక్కడ డాలర్ జీతాన్ని సంపాదిస్తాడు, అక్కడి నుంచి మాకు డబ్బులు పంపిస్తాడు, ఈ తెలివి తక్కువ వాడిని పూజారిగా చేస్తాము. సో ఈ రకంగా ఉంది ఈరోజు. చాలామంది అనుకుంటారు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు, గతి లేని వాళ్ళు, బ్రతకలేని వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ భక్తుడు కావడం అనేది ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ దే బికమ్ డివోటీస్. మిక్కిలి తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, యజంతి హి సుమేధ సహా, మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ దే వర్షిప్ ద లార్డ్, నాట్ డల్ ఫెలోస్. అందుకని భక్తుడు కోరుకునేది ఏంది? ఈ లోకంలో కానీ తదుపరి లోకంలో కానీ ఎక్కడున్నా కానీ ఐ వాంట్ టు బి సింప్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో ఉండడమే నేను కోరుకునేది. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ బెనిడిక్షన్ ఫర్ ద డివోటీస్. ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో ఉండడం అనేది అది భక్తుని యొక్క లక్ష్యం. అది భక్తుని యొక్క గొప్ప వరము, గొప్ప ఆశీర్వాదం భక్తునికి. అందుకని ఈ ప్రచేతస్సులు అటువంటి వరాన్ని ఆ భగవంతుని నుంచి కోరాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎటువంటి వరం కోసం మేము ప్రార్థించాలి? భగవంతుడు అపరిమితుడు, అందుకని మాకు అపరిమితమైనటువంటి వరం కావాలి. లార్డ్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ అండ్ వీ వాంట్ అన్లిమిటెడ్ బెనిడిక్షన్స్. దాని అర్థం ఏమిటి? మేము అపరిమితమైనటువంటి వరాన్ని ఆ భగవంతుడి నుంచి కోరుకుంటాము. ఆ అపరిమితమైనటువంటి వరం ఏమిటంటే ప్రభుపాల్ వారు భాష్యంలో రాస్తున్నారు. ఏం రాస్తున్నారైనా? The Lord for something that has no limit. Prachetas plan to ask the Lord for something that has no limit. ప్రచేతసులు నిర్ణయించుకున్నారు భగవంతుని ఎటువంటి వరం మనం కోరాలంటే ఈ పరిమితి లేనిటువంటి వరాన్ని మనం కోరాలి. ఏంది భగవంతుని దగ్గర పరిమితి లేనిటువంటి వరం ఏమిటంటే ద లార్డ్స్ పాస్ టైమ్స్, భగవంతుని యొక్క లీలలు, భగవంతుని యొక్క గుణములు, భగవంతుని యొక్క రూపములు, భగవంతుని యొక్క నామములు, ఇవన్నీ కూడా అపరిమితమే. ఎవ్రీథింగ్, ద నేమ్, క్వాలిటీస్, ఫార్మ్స్ అండ్ పాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణ లీలలు ఇవన్నీ కూడా అపరిమితము. ఆయన నామానికి, రూపానికి, లీలలకి, సృష్టికి, ఆయన సంబంధించినటువంటి వస్తువులకి పరిమితి లేదు. అందుకని జీవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఈ జీవుడు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమే. టు కన్సీవ్ ద అన్లిమిటెడ్నెస్ ఆఫ్ ద అన్లిమిటెడ్, ఆ అపరిమితుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి ఈ గుణాలని, నామరూపాలి, గుణలీలల్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది, వాటిని బోధపరుచుకోవడం అనేది ఒక కష్టమైనటువంటి విషయమే. హౌఎవర్, if living entities are engaged in hearing about the unlimited potencies of the Supreme Lord, they are factually connected directly to the unlimited. అందుకని ఈ జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలీల యొక్క శ్రవణ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఆ అపరిమితమైనటువంటి గుణాలతోటి ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందుకని వినాలి. Such understanding of the unlimited becomes unlimited by hearing and chanting. ఆ అపరిమితుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి గుణాలు,
అవి మనకు బోధపడతాయి. వాటిని మనం వినడం ద్వారా, వాటిని మనం కీర్తించడం ద్వారా. సో ఇది మనం భగవంతుడి నుంచి కోరుకోవాల్సింది. భగవంతుడు అపరిమితుడు. ఆ అపరిమితుడైనటువంటి భగవంతుడి నుంచి ఏదైతే ఆయనలో ఉన్నటువంటి అపరిమితమైనటువంటి నామరూప గుణ లీలలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క కీర్తన కోసం మనం కోరుకోవాలి. ఓ లార్డ్, ఐ వాంట్ యూ. దిస్ ఈస్ ద ఇంటెలిజెంట్ ప్రేయర్. ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు, వన్ షుడ్ మేక్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ప్రేయర్. ఆ ఇంటెలిజెంట్ ప్రేయర్ ఏమిటి? నాకు నువ్వు కావాలి. నీ యొక్క అపరిమితమైనటువంటి నామరూప గుణలీల యొక్క సాంగత్యం కావాలి. దిస్ ఈజ్ ద అన్లిమిటెడ్ బెనెడిక్షన్. వరం కూడా ప్రభుపాల్ వారు ఈ ఉదాహరణ కూడా చెప్తారు. ఒక రాజుగారు పుట్టినరోజు, ఆ రాజుగారు చాటింపు చేశారు, ఈ పుట్టినరోజు రోజున నా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక్క వరాన్ని ఏదన్నా కోరుకోవచ్చు, నేను ఇస్తాను. ఏదన్నా కోరుకోండి, ఈరోజు నేను ఇస్తాను వాళ్ళకి. సో ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు, రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ కోరుకున్నారు. వాళ్ళు కోరుకున్న విధంగా రాజు వాళ్ళని అనుగ్రహించాడు. అయితే రాజుగారు సాయంత్రం ఇంకా రాత్రి కూర్చొని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు, ఎవరెవరు వచ్చారు, ఏమేమి ఇచ్చాను, ఎవరు రాలేదు. రాజుగారు ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఆయనకు అర్థమైంది, అందరూ వచ్చారు కానీ నా అంతఃపురంలో ద స్వీపర్, చీపురు కొట్టేవాడు, అతడు రాలేదు. సో వెంటనే రాజుగారు అతన్ని పిలిపించారు. రాజుగారు పిలిపిస్తే ఆయన చాలా వినయంగా రాజుగారికి నమస్కారం చేసి నిలబడ్డాడు. రాజుగారు అడుగుతూ ఉన్నారు, ఈరోజు నా పుట్టినరోజు అని తెలియదా నీకు? నేనేమని చాటింపు చేశాను? ప్రతి ఒక్కరూ నా దగ్గరికి వచ్చి ఏది అడిగినా ఈరోజు మీ కోరికలు తీరుస్తానని చెప్పి, ఒక్క కోరిక తీరుస్తానని చెప్పాను, నువ్వు ఎందుకు రాలేదు? నా చీపురు కొట్టేవాడు అంటున్నాడు, రాజా మీ యొక్క సేవలో నేను ఎంతో సంతుష్టుడై ఉన్నాను, నాకు ఏ రకమైనటువంటి కోరిక లేదు అని చెప్పి ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నాడు. రాజుగారు చెప్తుందో, లేదు లేదు, అందరూ కూడా కోరుకోవాల్సిందే, నువ్వు కూడా కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని చెప్పన్నాడు. అయితే ఆ చీపురు కొట్టేవాడు అంటున్నాను, ఓ రాజా, నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరిక అయితే ఉండింది, కానీ ఆ కోరికని మీకు విన్నవించుకుంటే మీకు ఎక్కడ కోపం వస్తుందోనని నేను కోరుకోలేదు. కానీ ఈరోజు మీరు ఇంతగా అడుగుతున్నారు కనుక నేను ఆ కోరికను మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాను, అడగవచ్చునా అన్నాడు. అడుగు, ఏం కోరిక అడుగు, నేను తీరుస్తాను. ఏం లేదు రాజా, నాకున్నటువంటి కోరిక, నేను సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిని, కానీ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరిక ఉంది. ఆ కోరిక ఏమిటంటే మా ఇంట్లో రాజుగారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి ఒకరోజు అనేటువంటి కోరిక నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అయితే అడిగితే మీకు ఎక్కడ కోపం వస్తుందో, నేను చాలా పామరుణ్ణి, అధమాతి అధముడని, అందుకని మీకు ఎక్కడ కోపం వస్తుందని నేను అడగలేదు. కానీ ఈరోజు ఇంతగా మీరు అడుగుతున్నారు కనుక నేను ఈరోజు కోరుకుంటూ ఉన్నాను, మీరు మా ఇంటికి వచ్చి మా యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలి, అదే నా కోరిక. రాజుగారు, ఇంతేనా, పలానా రోజు నేను మీ ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పి ఆ తేదీ కూడా ఖరారు చేశారు. తర్వాత తేదీ ఖరారు చేసిన తర్వాత ఈ చీపురు కొట్టుకునేవాడు ఇల్లు ఒక పూరి గుడిసె. రాజుగారు వీళ్ళింటికి వెళ్తున్నారని చెప్పి ఆ పూరి గుడిసెంతా పెరికేసి అక్కడ ఒక భవనాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. తర్వాత రాజుగారు అంతఃపురం నుంచి వాడి ఇంటి వరకు ఒక రహదారి వేయడం జరిగింది. ఆ రహదారికి ఇరువైపులా ఉద్యానవనాలు, దీపస్తంభాలు, తోరణాలు, అలంకారాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత వాడింట్లో చక్కగా ఫర్నిచరు, భార్యాబిడ్డలకు అందరికీ కూడా మంచి మంచి దుస్తులు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత ఒకరోజు రాజు ఆయన ఖరారు చేసినటువంటి తారీఖు ప్రకారం ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది, ఆతిథ్యం స్వీకరించడం జరిగింది. సో ఏం కోరుకున్నాడు? ఇవన్నీ కోరుకోలేదు, మీ యొక్క ఆతిథ్యం కావాలని కోరుకున్నాడు. కానీ దాంతోపాటు ఏమేమి వచ్చినాయి? ఇక్కడ ప్రచేతస్సుల యొక్క పరిస్థితి కూడా అదే. ప్రచేతస్సులు అంటున్నారు, అపరిమితమైనటువంటి వరాన్ని మీ నుంచి కోరాలి. అపరిమితమైనటువంటి వరం ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలీల యొక్క కీర్తన. దే ఆర్ ద నేమ్, ఫామ్, క్వాలిటీస్ అండ్ పాస్టైమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. ద లార్డ్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్, హిస్ నేమ్, ఫామ్, క్వాలిటీస్ అండ్ పాస్టైమ్స్ ఆర్ ఆల్సో అన్లిమిటెడ్. అందుకని ఆ రాజు యొక్క ఆతిథ్యం అందరూ ఏవేవో కోరుకున్నారు, కానీ ఇతడు రాజు మా ఇంటికి రావాలని కోరుకున్నాడు. ఎవరూ పొందని విధంగా ఈ చీపురు కొట్టుకునేవాడు ఈ వరాలు పొందడం జరిగింది.
రాజుగారి ఇంటికి రావడంతో పాటు ఒక మంచి ఇల్లు ఏర్పడింది. రాజుగారి అంతఃపురం నుంచి ఆయన ఇంటి వరకు ఒక రహదారి ఏర్పడింది. ఇరుపక్కల ఉద్యానవనాలు, దీపపు స్తంభాలు, తోరణాలు, ఇంట్లో ఫర్నిచరు, భార్య బిడ్డలకి నగలు, దుస్తులు, కొత్త వస్త్రాలు. చూడండి, ఆ రాజునే కోరుకున్నాడు అతను. మిగతా వాళ్ళు ఏవేవో కోరుకున్నారు. అందుకని మనం కూడా భగవంతుని కోరుకోవాలి. ఐ వాంట్ యూ మై డియర్ లార్డ్. ఓ ప్రభు, నాకు మీరే కావాలి. మీరుంటే నాకు అన్నీ ఉన్నట్లే. అది మనం ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో ఉండాలని కోరుకోవాలి. ఇక్కడ అదే ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు. ఏ డివోటీ ఆల్వేస్ హీ వాంట్స్ టు బి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఏ డివోటీ he wants to be in the presence of the Lord. The devotee simply wants to be in the presence of the Supreme Lord, either in this world or in the next. సో భక్తుని కోరిక ఇది ఒకటే. ఈ భోగభాగ్యాలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఇవన్నీ కోరుకోడు భక్తుడు. ఇది ఈరోజు సారాంశం. ఈరోజు శ్లోకం యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, భగవద్భక్తుడు తెలివిగా ఉంటాడు. ఆ తెలివైన పని ఏంది? నేను భగవంతునితో ఉండాలి. ఇది తెలివైన పని. ఆ భగవంతుని భక్తి లేకుండా ఇంక ఏం పొందినా కానీ దండగే. అందుకని ఆ భగవద్భక్తుడు తెలివిగా నేను భగవంతునితోనే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. హీ వాంట్స్ టు బి సింప్లీ ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్, ఎయిదర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్. ఈ ప్రపంచంలో కానీ తదుపరి లోకంలో కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఆకాంక్షించేది ఒకటే భక్తుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో నేను ఉండాలి. చూడండి, దానికి మించింది ఇంకొకటి లేదు. అందుకని భక్తులు ఇవేమి మిగతావేమి కోరుకోరు. దే లుక్ టు బి వెరీ ఇంపవరిష్డ్. ఈ భక్తులను చూసినట్లయితే వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేనట్టుగా ఉంటుంది. అంటే భౌతిక దృష్ట్యా శూన్యత, అకించన. ద డివోటీస్ ఆర్ కాల్డ్ as అకించన. అకించన మీన్స్ మెటీరియల్లీ ఇంపవరిష్డ్. భౌతిక దృష్ట్యా శూన్యత, వాళ్ళ దగ్గర ఏమి లేనట్లుగా కనపడతారు కానీ వాళ్ళ యొక్క సంపద భగవంతుడు. నమో అకించన విత్తాయ నివృత్త గుణవృత్తయి ఆత్మారామాయ శాంతాయ కైవల్యపతయే నమః. కుంతీదేవి చాలా చక్కగా ప్రార్థిస్తుంది. నమో అకించన విత్తాయ, ఓ లార్డ్, యు ఆర్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ మెటీరియల్లీ ఇంపవరిష్డ్. మీరు ఎవరి యొక్క ఆస్తి అయ్యా అంటే ఈ భౌతిక దృష్ట్యా శూన్యత అయినటువంటి, శూన్యత కలిగినటువంటి ఆ వైష్ణవుల యొక్క సంపద మీరు, ఆ వైష్ణవుల యొక్క సొత్తే మీరు. అందుకని భక్తులు ఈ భౌతికమైనవి ఏమి కోరుకోరు. దే ఆల్వేస్ డిజైర్ టు బీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. భక్తులు ఏం కోరుకుంటారు? ఆ భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో నేను ఉంటే చాలు, నాకు ఈ భౌతికమైనటువంటి భోగభాగ్యాలు నాకు అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటెలిజెంట్ ప్రేయర్. ఇఫ్ వీ బికమ్ ద అసోసియేట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆర్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దెన్ వాట్ వి ల్యాక్. భగవంతుని యొక్క సేవకుడైతే మనము దేనికి కొరత ఉంది? ఇంకా దేనికి కొరత లేదు, అన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి. అందుకని తెలివిగా మనము భగవంతుని యొక్క సేవలో మనం నియుక్తమై ఉంటే చాలు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ ద అన్లిమిటెడ్ బెనెడిక్షన్. సో ఈ ప్రచేతసులు కూడా అదే రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు. మనము వరాన్ని కోరమన్నాడు భగవంతుడు. ఏ వరాన్ని కోరాలి? సో భగవంతుడు అపరిమితుడు కనుక అపరిమితమైనటువంటి వరాన్ని మనం కోరుకోవాలి ఆయన నుంచి. పరిమితమైనటువంటి వరాలు కోరకూడదు. సో అపరిమితమైనటువంటి వరం ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణాల యొక్క కీర్తన, అది అపరిమితము. అందుకని దాన్ని మనం కోరుకుంటాము అని చెప్పి ఈ ప్రచేతసులు అనుకున్నారు. సో ఈరోజు శ్లోకంలో ద ఎసెన్స్ ఇస్ ద డివోటీ సింప్లీ వాంట్స్ టు బి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్, ఎయిదర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్, అండ్ ఎంగేజ్ ఇన్ హిస్ సర్వీస్. ఏం చేయాలి? ఆయన సమక్షంలో ఉంటే ఏం చేయాలి? అండ్ ఎంగేజ్ ఇన్ హిస్ సర్వీస్, ఆయన సేవలో నియుక్తం కావాలి. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ బెనెడిక్షన్ ఫర్ ద డివోటీస్. భక్తుల యొక్క చరమ లక్ష్యము మరియు భక్తుల యొక్క వరము అదే అని చెప్పి ప్రభుపాల్ వారు తెలియజేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు సాయంత్రం మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం. సో సాయంత్రము సబ్జెక్ట్ ఏందనేది నేను అనౌన్స్ చేస్తాను, మళ్ళీ మీకు పెడతాను, మెసేజ్ పెడతాను. సో సాయంత్రం 7:30కి మళ్ళీ ఇది సత్సంగ్ కార్యక్రమంలో మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.